विवेदिना कृत्य होता परम पूज्य बड़जाना उपस्थित यहाँ पे सब वैष्णवजनों, आज हरणताला आके बहुत ही आनंद हो रहा है। मेरे पूज्य बड़जाना आप सब वैष्णवों को वचनामृत सुना रहे हैं, आप सब वैष्णव को बहुत ही आनंद आ रहा है। आज मैं आप सब वैष्णव को कुछ सेवा के बारे में समझाना चाहता हूँ। हम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमेशा अंदर नम्र और विनम्र और स्नेह से सेवा करनी चाहिए। श्री वल्लभ और श्री गुसाई जी ने बहुत ही अच्छी सेवा प्रणालिका बनाई है, तो उसके हिसाब से हमें सेवा करनी चाहिए। हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे सेवा तो हो ही सकती है पूरे घर में रह के, हम संन्यास ले लेते हैं, वहाँ जाके बहुत ही अच्छे से हम सेवा कर पाएंगे, प्रभु को अपने हृदय में पधरा पाएंगे। लेकिन संन्यास करके अपने प्रभु को अपने मन में पधराना तो आसान है, लेकिन जो सच्चा वैष्णव होता है वो घर में रहकर संसार के लिए बाह्य से सब कुछ संसार का भी करके जो प्रभु को अपने मन में पधराता है और सच्चे हृदय से सेवा करता है, उसका मन सिर्फ प्रभु में होता है, उसे हम सच्ची सेवा करते हैं और वो मुश्किल है। श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि सेवा हमें हमेशा बाल्य भाव से करनी चाहिए, बालक के भाव से करनी चाहिए। तो जैसे मुझे एक वार्ता आ रही है कि एक क्षत्रिय राजा था, वो ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहा था, तो उसकी पत्नी इसके बाहर कोई आया, वो पूछा कि वो कहाँ पे गए, वो राजा कहाँ गए हैं। तो वो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि वो तो मोची के वहाँ पे गए, मोची के वहाँ पे चमार के वहाँ पे गए। तो राजा जब श्रृंगार करके बाहर आया तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं मोची के वहाँ पे गया हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप श्रृंगार तो करे थे, लेकिन जो आपका मन था, आपका हृदय था, वो तो मोची के वहाँ पे ही था। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम सेवा यहाँ करें और हमारा मन कहीं दूर है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा संन्यास में तो ऐसा करना आसान है, लेकिन यहाँ पे अपने मन को प्रभु में रखना, प्रभु में एकत्रित करना मुश्किल है। तो आज मैं आपको एक ऐसे इतना ही समझना चाहता हूँ कि आप सब वैष्णव को हमेशा सेवा अच्छे से करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि सेवा छोटी होती है बड़ी होती है। अभी हमको कोई बहुत ही उच्च कक्षा का वैष्णव, बहुत ही खास वैष्णव हो, जिसको कहेंगे जा तू मंदिर में जाके झाड़ू लगा, तो कोई वल्लभ फूल होगा तो वल्लभ फूल अपने बालकों के सजा के जाके मंदिर में जाके जो वहाँ पे कुछ नीचे कचरा हो गया वो साफ कर, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, वो एक ही जैसी होती है। जैसे गिरधर जी का जब श्री गुसाई जी के पहले पुत्र का जब लीला में पधारने का समय आया तो वो रोने लगे। तो उनके जो पत्नी थे उन्होंने कहा कि आप इतने आपके लीला में पधारे, उसकी तो आपको खुशी होनी चाहिए, आप रो क्यों रहे हो। तो गिरधर जी ने कहा कि मैंने अब तक सब सेवा करी, झाड़ी की भरी, लेकिन जो वैष्णव जो राजकीय सेवा होती है, जो कुएं में से जल भर के मटके में जो पधराता है, वो सेवा मैं नहीं कर सका। तो मैं ठाकुर जी को ऐसी विनती करता हूँ कि जब मैं अगले जन्म में मैं सेवा कर सकूँ। ऐसे कहते वो लीला में पधारे। तो वो भी यही समझना चाहते थे कि सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। जब इतने बड़े हृदय से ठाकुर जी खुद ऐसी सेवा करने के लिए तड़प रहे थे, खुद सेवा करना चाहते, तो हमें क्यों शर्म आती है ऐसा करने में। जैसे वो एक वार्ता थी ना कि श्री हरिराय जी वहाँ पे एक बार चौकीदार था, वो चला गया, तो श्री हरिराय जी खुद वहाँ पे चौकीदार की तरह हेले पाड़ रहे थे नीचे। तो एक वैष्णव ने आके कहा कि जैसे आप तो ठाकुर जी, आप तो साक्षात प्रभु, अभी चौकीदारी का काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने भी उसको ये समझाया कि सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तो एक दूसरे, चाहे मैं मोची में ठाकुर जी के लिए कुछ भी करूँ, मैं ठाकुर जी के लिए चौकी, ठाकुर जी के बने में चौकीदार बने, मैं ठाकुर जी के श्रृंगार करूँ। तो आज मैं आपको यही समझना चाहता हूँ कि आप सब वैष्णव को सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और हमेशा अपने मन में ठाकुर जी के लिए भाव रखना चाहिए। श्री वल्लभाधि सर्वनान्तानि जाचार्यं प्रणमामि यदनं ग्रहन्तो सर्वे भवेत् तमः सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभानन्दनं भगनान्तिराधस्याधराय चक्षुर्मिले तस्मै गुरुवे नमः नमामि हरे शेषैलाक्षिराधि। नमो भगवते तस्मै श्री कृष्णाय कृतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति योगिनं पुष्टिमार्गे सर्वज्ञ कर्वारस्फुरितं श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिरंजीवी
સાનિધ્ય બાવા તથા આ સુંદર શ્રી વલ્લભ ગુણગાન મહોત્સવના અમારા પરમ સ્નેહી આત્મીય વૈષ્ણવ સૌજીભાઈ, ગોપી ડેરી ફાર્મ, યોગેશભાઈ તથા સમસ્ત ગામના ઉત્સાહી ભાઈ વૈષ્ણવજનો તથા બહાર ગામથી પણ સત્સંગ પ્રવચનનો લાભ લેવા આવેલા ઉત્સાહી ભાઈ વૈષ્ણવજનો, આજે ઘણા જ આનંદ અને પ્રસન્નતાનો અવસર છે કે આજે અમારું અહીંયા હરમતાળા ગામની અંદર શ્રી વલ્લભાચાર્ય જેના મૂળ સિદ્ધાંતો સ્વરૂપો આપશ્રીની સમક્ષ પ્રગટ કરવાનો જે અવસર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે તેનો ઘણો આનંદ થાય છે. ખરેખર જ્યારે જ્યારે પણ આ ગામમાં પધાર્યા છીએ ત્યારે વૈષ્ણવો ખૂબ સત્સંગ પ્રવચન માટે ઉત્સાહી રહ્યા છે. જ્યારે જ્યારે પણ આવ્યા ત્યારે વૈષ્ણવે વિનંતી કરી છે અહીંયા તો એવું કરો કે 2-4 દિવસ બિરાજો ને બરાબર સત્સંગનો લાભ મળે એવું કરો, અમને બરાબર ભીંજવી દો, એવી રીતે દર વખતે વિનંતી કરતા. મહિના પહેલા સૌજીભાઈએ વિનંતી કરી જે આ પ્રકારનો ક્રમ કરવો છે આપ કૃપા કરો, આયોજન કરીએ. શ્રી વલ્લભની કૃપાથી તારીખ દેવાઈ, નક્કી થયું અને એકવાર એવું પણ બન્યું કે એકવાર કાર્યક્રમ રોકાઈ પણ ગયો અને ફરી પુનઃ શ્રી વલ્લભની કૃપાથી ફરી પાછા આપણે આજે સત્સંગમાં આવી ગયા. મારા આ ગામના વૈષ્ણવને, સૌજીભાઈ પરિવારને, કાર્યકર્તાઓને બધાને મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે કે આવી જ રુચિ તમારી સત્સંગ માટે બની રહે. જો જ્યારે આના માટે સમય લીધો ત્યારે મેં સૌજીભાઈને કહ્યું કે ગરમી ખૂબ છે, કેમ રહેશે? તો કે જે બધું થઈ જશે, શ્રી વલ્લભની વાણી ને આપના વચનામૃત થશે તો બધી શીતળતા થઈ જશે. ખરેખર હું એ જ કહું છું કે આ બહાર ગરમી કેમ આટલી પડે છે ખ્યાલ છે? કેમ કે આપણા અંદર રહેલી, હૃદયમાં રહેલી ગરમી ઠંડી પડી ગઈ છે, તાપ ઓછો થઈ ગયો છે, માટે બહાર ગરમી પડે છે. જે દિવસે આપણા હૃદયમાં રહેલી ગરમી, આપણા હૃદયમાં રહેલો વલ્લભ માટેનો તાપ, વલ્લભની વાણી માટેનો તાપ, ઠાકોરજીની સેવા માટેનો તાપ જો વધી જશે તો આ ગરમી ઠંડી પડી જશે. યાદ આવ્યું? તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે ઘણો જ આનંદ, ઘણી જ પ્રસન્નતા છે. સર્વે કાર્યકર્તા વૈષ્ણવને, સૌજીભાઈ પરિવારને ખૂબ આશીર્વાદ છે કે આવા જ કાર્યો થતા રહે અને ગામના વૈષ્ણવને લાભ મળે, સત્સંગ મળે અને આવી જ જાગૃતતા બની રહે એ ખૂબ જરૂરી છે. જો આપણે તપેલી કરીએ, બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ, રાસ કરીએ, પણ એ તપેલી, રાસ અને બ્રહ્મ સંબંધથી આપણને પોષણ નથી મળતું. ચરણ સ્પર્શથી આપણને પોષણ નથી મળતું. પોષણ મળે છે વલ્લભની વાણી દ્વારા, યાદ રાખજો. અને જ્યાં સુધી શ્રી વલ્લભની વાણી ન મળે ત્યાં સુધી આપણને પોષણ નથી જ મળતું. ઘણીવાર વૈષ્ણવ કે જે અમે તો ખૂબ વાંચન કરીએ છીએ, અમે તો ખૂબ સત્સંગ કરીએ છીએ, અમારા ઘરમાં તો નિત્ય સત્સંગ થાય. તો હું ઘણીવાર વૈષ્ણવને કહું કે ગમે તેટલી કથા સાંભળો, ગમે તેટલા પ્રવચન શાસ્ત્રી પંડિતોના સાંભળી લો, કે ગમે તેટલું ઘરમાં વાંચન કરી લો, પણ જે વલ્લભની વાણી અને વલ્લભના મુખથી જે તમે શ્રવણ કરશો એને પોષણ કહેવાશે, બાકી બધો સત્સંગ કહેવાશે. ગમે તેટલું વાંચીએ, સાંભળીએ, સત્સંગ કરીએ કે પછી કથા પ્રવચનમાં સાંભળીએ, એ બધો સત્સંગ કહેવાય. પણ પોષણ કોને કહેવાય? જે વલ્લભ સ્વયં પોતાના મુખ દ્વારા આપે એને જ પોષણ કહેવાય. એ વસ્તુ યાદ. બાળકને આપણે ગમે તેટલું સાચવીએ, એને ખવડાવીએ, પીડાવીએ, લાલન કરીએ, પાલન કરીએ, પણ જ્યારે બાળક રડે ત્યારે એને માતાને જ સોંપવું પડે. આપણે એને ના સાચવી શકીએ. કેમ? કેમ કે હવે એને માતાની જરૂર પડી છે. અને આપણે ગમે તેટલું સાચવીએ પણ એને પોષણ તો એની માં જ આપે, આપણે ન આપી શકીએ. એ જ પ્રકારે આપણે ગમે તેટલું વાંચન સત્સંગ કરીએ પણ વલ્લભની વાણીનું પોષણ તો આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે. હું તો ઘણીવાર ગામોમાં જાઉં તો વૈષ્ણવને કહું કે તમારે વર્ષમાં 1 વાર 2 વાર તો પ્રવચનના આવા કાર્યક્રમ ગોઠવવા જોઈએ જેનાથી વૈષ્ણવતા જાગે,
ગામમાં જાગૃતતા આવે, ગામમાં વૈષ્ણવતા વધે. યાદ રાખજો, આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આ સુંદર આયોજન જે આપણા માટે અહીંયા ગોઠવાયું છે, ખરેખર ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે, ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ રહી છે. ઘણીવાર આ ગરમીના દિવસો છે તો આપણને એમ થાય કે થાક્યા પાક્યા ત્યાંથી અહીંયા આવીએ અને સુંદર મજાના પ્રવચન ચાલતા હોય, સુંદર મજાની લય ચાલતી હોય, થોડી સુસ્તી આવે. ઘણીવાર એવું બને હો, અમારા પ્રવચનમાં ઘણીવાર એવું થાય, વૈષ્ણવ દૂર દૂર થાકી પાકીને આવે અને પછી બેઠે અને બેસ્યા પછી થોડી સુસ્તી આવે, બે ચાર બગાસ આવે, આવું થાય. કેમ કે આવી શાંતિ તો વલ્લભના સન્મુખ જ હોય, બીજે ક્યાંય જ ન હોય. એનું કારણ એ છે, એક વખત એક કાકા હતા, એ વર્ષોથી સત્સંગ કરવા જાય. એમની નાની ઉંમર હતી, 25-30 વર્ષ, ત્યારથી સત્સંગ કરે. 4 કિલોમીટર દૂર એક નાનકડું ગામ, અને ત્યાં સત્સંગ થતો. નિત્ય ચાલીને જતા અને ત્યાં સત્સંગ કરતા. ધીમે ધીમે ઉંમર થવા આવી, ઉંમર થઈ, ઘેડા થયા, પણ એમનો ક્રમ ન છૂટ્યો. સત્સંગનો ક્રમ એમનો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેતો. એક દિવસ જાય ત્યાં સત્સંગ કરે, ભગવત નામ લે અને આવી જાય. આમ કરતા કરતા ઉંમર થઈ 55-60 વર્ષની આસપાસ આવી ગયા. અને ઉંમર થઈ એટલે સહજ વાત છે, આજે 20-25 વર્ષની ઉંમર હોય અને આપણે ચાલીને પહોંચી શકાય, તો 60-65 ની ઉંમર થાય તો થોડોક થાક સહજ લાગે. તો એ આવી રીતે ચાલતા જતા અને જ્યાં સત્સંગમાં પહોંચે, મંગલાચરણ થાય, એમને સુસ્તી આવી જાય અને આંખો ઘેરાઈ જાય અને ઊંઘી જાય થાકના મારે. કેમ કે ત્યાં પહોંચે થાકી જાય ને, 4-4, 6-6, 8-8 કિલોમીટર ચાલે એટલે થાકી જતા, સુઈ જતા. તો બધા વૈષ્ણવ એમને જુએ કે આ કાકા બાજુના ગામથી રોજ આવે છે અને અહીંયા પહોંચે, મંગલાચરણ થાય અને સુઈ જાય અને પાછો આશ્રયનો પદ બોલી એટલે જાગી જાય. તો એમને તો કઈ શ્રવણ કરવા મળતું જ નથી, એમને તો કઈ લાભ લેવા મળતો જ નથી. આમ વિચાર કરે. એક દિવસ એ કાકાને કોઈ વૈષ્ણવે કહ્યું કે કાકા, તમે રોજ આવો છો, તમારી ઉંમર નાની હતી, જુવાન હતા, ત્યારે તો વાત સાચી હતી કે તમે શ્રમ લઈને અહીં આવી શકતા, સત્સંગનો લાભ લેતા, પણ હવે તો તમારા ઉંમર થઈ ગયા, તમારી ઉંમર થઈ ગઈ, તમે ઉંમરલાયક બની ગયા, ઘેડા બની ગયા, હવે તમે અહીંયા આવવાનું રહેવા દો. કેમ કે જ્યારે તમે અહીંયા આવો છો, થાક ના મારે તમારી આંખો ઘેરાઈ જાય છે, ઊંઘ આવી જાય છે, મંગલાચરણ પણ પૂરું થતું નથી, અને આશ્રયનો પદ બોલીએ, પ્રસાદનું વિતરણ થાય, તમે જાગી જાઓ છો. આવું કેમ? એના કરતા હવે તમે રહેવા દો, હવે તમે આવવાનું બંધ કરી દો અને જ્યાં છો ત્યાં જ વાંચન કરો, જેથી તમને ઘરે જ સત્સંગ મળે. કાકાએ બહુ સુંદર જવાબ દીધો. કાકાએ કહ્યું, જુઓ, હું ભલે સત્સંગમાં આવું, 4-4, 6-6 કિલોમીટર ચાલીને આવું, બધું બરાબર છે, પણ એક વાત મને કહો, તમે જ્યારે ગાડીમાં બેસો, નાવમાં બેસો, ટ્રેનમાં બેસો, કે પછી બસમાં, રાજકોટ જેવા બસમાં બેસો, કે નાથદ્વારા જેવા બસમાં બેસો, હવે બસમાં બેસ્યા પછી તમે જાગો છો કે સુઓ છો એ ડ્રાઈવર નથી જોતો. તમારી આંખ લાગી જાય, તમને ઊંઘ આવી જાય, તો પણ બસ તો અમદાવાદ પહોંચવાની જ છે, એ નહીં રોકાય. એમ ભલે મારી આંખ લાગી જાય, સત્સંગ તો એનું કાર્ય કરવાનું જ છે, એમાં જરાય સંદેહ નથી આવતો. એ 2 કલાક, એ 1.5 કલાક કે એ 2.5 કલાક આપણો વિનિયોગ ભગવત નામ લેવામાં થયો, આપણો સમય સારી જગ્યાએ ગયો, એ તો લાભ છે કે નહીં? જો ઘરે બેઠા હોત તો ક્યાંક દુસંગ કરત, ટીવી ટેપ જોવત, આજુબાજુની વાતો કરત, એના કરતા હું અહીંયા સત્સંગમાં આવ્યો છું, પ્રવચનમાં આવ્યો છું, તો ભલે મારી આંખ લાગી ગઈ, પણ આ ગાડી તો પહોંચવાની જ છે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે આ જ પ્રકારે આપણે અહીંયા આગળ ખૂબ આનંદથી આ 3 દિવસ ભગવદ નામ લેવાનું છે, સત્સંગ કરવાનો છે. અને જો ઘણીવાર આપણે વિચાર કરીએ કે સત્સંગ કોના માટે, કેમ, તો આ સત્સંગ કોઈના માટે નથી, આપણા માટે છે. યાદ રાખજો, આપણી અંદર રહેલો વૈષ્ણવી તત્વ જાગે, આપણા અંદર રહેલા વૈષ્ણવને આપણે જાગૃત કરીએ, એના માટે આ સત્સંગ છે, કોઈના માટે નથી. પેલા કેમ નથી આયા, પેલાને કહ્યું તું કેમ ન પહોંચ્યા, એ બધી વાત પછી આપણે જાતે લાભ લઈએ, એ બહુ જરૂરી છે.
તો આ કોલીથડ ગામની બાજુમાં હરમતળા ગામ, તો હું તો એમ કહું છું કે હરમતળા ગામની અંદર વૈષ્ણવો 70-80% છે. કેટલા ટકા છે? એટલા ખરા ને? અને અહીંયા આગળ વૈષ્ણવ પણ ખૂબ છે, વૈષ્ણવ સમુદાય પણ મોટો છે. તો આપણે સર્વે આ ગામમાં પૂરો લાભ લેવાનો છે અને જેટલો લાભ લેશો એટલા માર્ગમાં આગળ વધી શકશો. યાદ રાખજો. તો બધા વૈષ્ણવ ભેગા થાય, લાભ લે, સત્સંગનો લાભ લે. અને એ સત્સંગ થયા બાદ અમારો મુકામ અહીંયા જ છે. તો જેને પણ કંઈ પણ જિજ્ઞાસા હોય, કંઈક જાણવું હોય, કંઈ પૂછવું હોય, તો પણ નિસંકોચ અમારા મુકામે આવો, અમારાથી માર્ગદર્શન મેળવો અને માર્ગમાં આગળ વધો. ઘણીવાર ખ્યાલ ન આવે, મૂંઝવણ હોય, સંકોચ હોય, તો વૈષ્ણવ વલ્લભકુલે વિનંતી કરતા ગભરાય બીએ. અમારે વૈષ્ણવને કેવું છે, ખુલ્લું તમારું સ્વાગત કરું છું કે જેને કંઈ પણ મૂંઝવણ હોય નિસંકોચ અમને વિનંતી કરે અને માર્ગદર્શન મેળવે. શ્રી વલ્લભની વાણી, શ્રી વલ્લભના કૃપા વગર કોઈ દિવસ સમજણ ન પડે. આ શ્રી વલ્લભની વાણી છે, સામાન્ય વાણી નથી. યાદ રાખજો. અને વલ્લભની વાણી વલ્લભ પ્રેરણા કરે, કૃપા કરે ત્યારે જ પ્રગટ થાય, એના વગર પ્રગટ ન થાય એવી સમજી લેજો. તો આજે હું શ્રી વલ્લભ પ્રભુને એવી વિનંતી કરું કે પ્રભુ, અમારા આ ગામના વૈષ્ણવો ખૂબ જિજ્ઞાસુ છે, ખૂબ ભાવિક છે, ખૂબ ઉત્સાહી છે અને એ ઉત્સાહપૂર્વક એમને અહીંયા આગળ આ કાર્યક્રમ યોજ્યો છે સત્સંગ માટે, પોષણ માટે. તો હે શ્રી વલ્લભ પ્રભુ, આપ મારા પર એવી કૃપા કરો કે મારા દ્વારા આપની કૃપાથી આ વૈષ્ણવને ખૂબ સત્સંગ અને પોષણ પ્રાપ્ત થાય એવી શ્રી વલ્લભ પ્રભુને હું વિનંતી કરું છું. કેમ કે એના વિનંતી કર્યા વગર, એની કૃપા વગર આ બધું સંભવ નથી. યાદ રાખજો. તો હું આજે શ્રી વલ્લભ પ્રભુને એવી વિનંતી કરું, પ્રભુ આપ એવી કૃપા કરો કે મારા માધ્યમ દ્વારા આપ એવું આ વૈષ્ણવને સત્સંગ પોષણ આપો જેથી આ માર્ગમાં આગળ વધી શકે, દ્રઢ થઈ શકે અને પોતાના ઈષ્ટને સેવામાં આગળ વધે એવી આપ કૃપા. જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી આપણા ભારત વર્ષની અંદર 500 વર્ષ પૂરા પ્રગટ થયા. આપણે સર્વે એમનું જીવન ચરિત્ર, એમની પ્રાગટ્ય વાર્તાનું શ્રવણ આપણે કર્યું હશે. મૂળ તો આપના પ્રાગટ્યનું હેતુ એક દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર, શ્રી ભાગવતના મૂળ ભાવ પ્રકાશને પ્રગટ કરવો, સુબોધનીજીનું પ્રગટ કરવું અને ભૂમિ ભાગ્યમ ભારત વર્ષની પરિક્રમા કરવી, દેવી જીવોને શરણે લેવા અને માયાવાદનું ખંડન કરી બ્રહ્મવાદનું સ્થાપન કરવા માટે આપશ્રીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આપશ્રીના મૂળ આચાર્ય જે સોમયજ્ઞ કરતા યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ, એ યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ એમણે પ્રથમ સોમયજ્ઞ કર્યો. એ વખતે સ્વયં સાક્ષાત પ્રભુએ પ્રગટ થઈ, ચતુર્ભુજે પ્રગટ થઈ આજ્ઞા કરી કે તમારા ઘરમાં જ્યારે 100 સોમયજ્ઞ પૂરા થશે ત્યારે હું સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ તમારે ત્યાં પ્રગટ થઈશ. આપ ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને એ યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટને પણ સાક્ષાત ભગવાન માનતા, એટલા એ વિદ્વાન, તપસ્વી અને સાત્વિક આચાર્ય થયા. એમનું માન હતું એ સમયની અંદર. તો એમણે પ્રભુને એટલી વિનંતી કરી, પ્રભુ આપ પધાર્યા છો, આપે દર્શન દીધા, એનાથી વધારે મને શું જોઈએ? મારું બધું કાર્ય અહીંયા જ સંપન્ન થઈ ગયું, મને હવે લૌકિક વૈદિકની કોઈ ઈચ્છા નથી એવી આપશ્રીએ વિનંતી કરી. પણ છતાંય શ્રી મહાપ્રભુજી છતાંય યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટને સ્વયં સાક્ષાત પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે ના, તમારા ત્યાં 100 સોમયજ્ઞ પૂરા થશે ત્યારે સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ રૂપે હું પ્રગટ થઈશ. એમના દ્વારા સોમયજ્ઞ થયા. તેમના પુત્ર ગંગાધર ભટ્ટ, એમના દ્વારા 27 સોમયજ્ઞ થયા. એમના પુત્ર ગણપતિ ભટ્ટ, એમના દ્વારા 32 સોમયજ્ઞ પૂરા થયા. અને ત્યારબાદ એમના પુત્ર લક્ષ્મણ ભટ્ટજી, તો એમણે 5 સોમયજ્ઞ સંપન્ન કર્યા. અને આમ કરતા એમના પરિવારની અંદર 100 સોમયજ્ઞ સંપન્ન થયા. બધાને ઘરમાં ખૂબ વિશ્વાસ હતો,
દ્રઢતા હતી કે ભગવાને જ્યારે સાક્ષાત પ્રગટ થઈને મને કહ્યું છે કે હું તમારા ત્યાં પ્રગટ થઈશ તો જરૂર આપણા ત્યાં ભગવત સ્વરૂપ પ્રગટ થશે, એમાં જરાય સંદેહ નથી. લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના લગ્ન દક્ષિણમાં આવેલા વિજયનગર રાજ્યના ઇલ્લમાગારુજી સાથે થયા. સમયને ઘણો વ્યતીત થયો પણ આપશ્રીના ઘરની અંદર કોઈ બાળકનો જન્મ ન થયો. ઘણો સમય થયો પણ બાળક પુત્ર રૂપે કોઈ પ્રગટ ન થયું. પણ એમને ખૂબ વિશ્વાસ હતો, દ્રઢતા હતી કે ના, પ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે તો ચોક્કસ આપણા ઘરની અંદર ઠાકોરજી પ્રગટ થશે, ભગવાન પ્રગટ થશે. સમય ઘણો ગયો. એમના એવા મનમાં મનોરથ હતા કે આપણા ઘરમાં જ્યારે 100 સૌમ્યજ્ઞ પૂરા થશે ત્યારે આપણે 1.25 બ્રાહ્મણોને કાશીમાં પ્રસાદ દેવડાવીશું, જમાડીશું. એ મનો સંપન્ન કરવા માટે એ કાશી ગયા. કાશીમાં બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા અને ત્યાં આગળ મ્લેચ્છ રાજાનો ઉપદ્રવ થયો અને એ મ્લેચ્છ રાજાના ઉપદ્રવના કારણે કાશીથી એ ત્યાંથી પધારી ગયા. એ વખતે ઇલ્લમાગારુજી ગર્ભવતી હતા. ત્યાં આગળથી જંગલમાં પધારી રહ્યા હતા. ચંપારણ નામનું જંગલ રાયપુર ગામની બાજુમાં, મધ્યપ્રદેશ અત્યારે છત્તીસગઢ બની ગયું, ત્યાંથી જ્યારે પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યાં 7મા માસે એમને પ્રસૂતિની પીડા થઈ. ખૂબ પીડા થઈ. એ જંગલમાં રહેવું મુશ્કેલ હતું. મોટા મોટા તપસ્વીઓ ત્યાં તપ કરતા. જંગલી જાનવરોનો પણ ઉપદ્રવ ત્યાં ખૂબ હતો. અને એવા સમયની અંદર ત્યાં આગળ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી નું પ્રાગટ થવાની સંભાવના, તૈયારી, અને ત્યાં પ્રસૂતિની પીડા, અને એ પીડા ત્યાં એવી થઈ કે એ જ વખતે 7મા માસે અર્ધરાત્રિએ ચાંદનીની અંદર તારાઓના સુંદર મજાના અજવાળાની અંદર બાળકનો જન્મ થયો. બાળકને જોયો. બંને માતા પિતા લક્ષ્મણ ભટ્ટજી અને ઇલ્લમાગારુજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા કે મારા ત્યાં બાળકનો જન્મ થયો. પણ એ જન્મ જોઈ આપને ખૂબ દુઃખ થયું કે મારા ત્યાં પુત્ર તો જન્મ થયો પણ પુત્ર દેહથી મૃત છે, એની અંદર શ્વાસ નથી, એની અંદર પ્રાણ નથી. બંને દંપતી ખૂબ દુઃખી થયા કે પ્રભુની ઈચ્છા હતી મારા ત્યાં પ્રગટ થવાની અને પ્રગટ પણ થયા પણ આ બાળકમાં જીવ નથી. બહુ દુઃખી થયા, બહુ અપ્રસન્ન થયા અને ત્યાં આગળ રહેવું મુશ્કેલ હતું. ત્યાં ને ત્યાં એમને સાડીનો છેડો ફાળ્યો અને ત્યાં ને ત્યાં બાળકને લપેટીને એક સુંદર મજાના સ્થાનમાં ત્યાં પધરાવી દીધો. આજુબાજુની અંદર ઝાડ પાનના પાંદડા મૂકી દીધા અને ત્યાંથી આગળ જતા થયા. જ્યાં આગળ ગયા બીજા દિવસે રાત્રે મુકામ કર્યો. ત્યાં જ પ્રભુ સ્વયં પ્રગટ થયા અને સ્વપ્નમાં કહ્યું કે હું તમારા ત્યાં ગઈકાલે પ્રગટ થઈ ગયો છું, તમે મને મૂકીને ક્યાં જતા રહ્યા? હું તમારા ત્યાં સ્વયં પ્રગટ થઈ ગયો છું, તમે મને મૂકીને ક્યાં જતા રહ્યા? તમે પાછા વળો અને મને લઈ જાઓ, હું આવી ગયો છું. બંને દંપતીને ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ. ઇલ્લમાગારુજીને અને લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને ખૂબ રાજી થયા, ખૂબ પ્રસન્ન થયા કે આ તો સ્વયં ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી છે અને પધાર્યા છે. હવે આપણે તો પુનઃ પાછું જવું પડશે અને બાળકને લેવો પડશે. અને એના પહેલા સ્વયં સાક્ષાત પ્રભુએ સ્વપ્ન દ્વારા એમને વસ્ત્ર, અન્નપ્રાશનનું વસ્તુ અને બધું પધરાવી દીધું હતું કે જ્યારે મારું પ્રાગટ થાય ત્યારે મને આ મુખમાં આપજો. એ લઈને તરત જ પાછા દોડ્યા અને જોયું એ જ જગ્યાએ, એ જ સ્થાન ઉપર અગ્નિનો કુંડ છે અને અંદર એક દિવ્યમાન બાળક અંદર બિરાજી રહ્યું છે. ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. જોયું કે આ અગ્નિની અંદર આપણું બાળક કેવી રીતે હોઈ શકે? આ ન હોય. પછી ઇલ્લમાગારુજીને થયું કે આ તો મારી જ સાડીનો છેડો છે, આ તો મારું જ બાળક છે, આ બીજું કોઈ ન હોઈ શકે. તો તરત જ એમને એટલું માતૃત્વ પ્રગટ થઈ ગયું, વાત્સલ્ય પ્રગટ થયું કે સ્તનમાંથી દૂધની ધારા આવી ગઈ, સ્નેહ પ્રગટ થઈ ગયો. અને ત્યાં લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ કહ્યું કે ડરવાની, સંકોચ કરવાની જરૂર નથી. જો આ આપણું બાળક છે તો આ અગ્નિ આપણું કંઈ નહીં બગાડે, તમને અગ્નિ રસ્તો દેશે, તમે જાઓ અને બાળકને લઈ લો.
ઈલમાગારુજી આગળ વધ્યા. એ અગ્નિની અંદર હાથ પધરાવ્યો અને બાળકને લઈને ખોરાસણ ચાપ્યો. અગ્નિએ રસ્તો દીધો અને બાળક ઘોડામાં આવી ગયું. અને એ જ વખતે એ જ સમયે તે સમય છે વિક્રમ સંવત 1535 ચૈત્રવદ એકાદશી રવિવારે મધ્યાહન સમયે આપ શ્રીનું પ્રાગટ થયું. અને એ જ વખતે આપ શ્રી ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વરૂપે સાક્ષાત ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રગટ થયા. બોલો નંદ કેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ કેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. લક્ષ્મણ ભટ્ટ આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. હાથી દિए घोड़ा दिए और दिए पाल की. नंद केरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ થયું. શ્રી મહાપ્રભુજી એ આપની બાલ્ય અવસ્થા અને એ વખતથી જ આપ એવા વિદ્વાન, એવા પ્રતાપી. જો જ્યાં પ્રભુનું પ્રાગટ છે ત્યાં પ્રભુને કંઈ શીખવાડવાનું, સમજાવવાની જરૂર નથી હોતી. આપ શ્રી તો સાક્ષાત બિરાજતા હતા, સાક્ષાત બિરાજે છે. એ તો જે જગ્યાએ ગયા ત્યાં ત્યાં સ્વયં બધા જ શાસ્ત્રો આપને વરી ગયા છે. યાદ રાખજો, વેદ, ગીતા, ભાગવત, ઉપનિષદ બધા જ ગ્રંથો આપણે નાની ઉંમરની અંદર બધા કંઠસ્થ થઈ ગયા. મોટા મોટા શાસ્ત્રી પંડિતોને આપણે નિરુત્તર કરી દીધા. ત્યાંના બધા વિદ્વાનો, ગુરુઓ જેમણે શ્રી મહાપ્રભુજીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવી એ બધા એમને બાલ સરસ્વતી કહીને બોલાવતા કે આ તો બહુ દિવ્ય બાળક છે, આ કોઈ સાધારણ બાળક નથી. એને બાલ સરસ્વતી કહીને બોલાવતા કે આ તો બાલ સરસ્વતી છે, આ કોઈ સાધારણ બાળક નથી. એ નાનકડી ઉંમરની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજીએ એટલી બધી વિદ્વતા પ્રાપ્ત કરી અને દેશ પરદેશની અંદર બધી જગ્યાએ ખૂબ જ આપે માન પ્રતિષ્ઠા મેળવી. 11 વર્ષની ઉંમરે આપ શ્રી ભારત પરિક્રમાનો આરંભ કર્યો અને 3 પરિક્રમા આપ શ્રી કરી. હવે એક વાત વિચારો કે નાનકડું બાળક અને ભારત પરિક્રમા કરવી એ કોઈ સંભવ છે ખરી? આ તો સાક્ષાત પ્રભુ છે તો જ આ બની શકે. દરેક જીવનું આ કાર્ય નથી. વિચાર કરો તમે, આપણું નાનકડું 5 વર્ષનું બાળક હોય અને એને આપણે કહીએ કે જા તું રાજકોટ જતો રે, જા તું જુનાગઢ જતો રે, મોકલીએ ખરા? ના. અરે આ તો એક દિવ્ય બાળક છે, સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ છે. એ તો ગમે ત્યાં જઈ શકે. તો એ વખતે ખુલ્લા ચરણારવિંદે આપ શ્રી ભારતની પરિક્રમા કરી. વિજયવાડાની અંદર કનકાભિષેક થયો. આપ શ્રીના રાજા દ્વારા સન્માન થયું અને આપ શ્રી વલ્લભાચાર્યની પદવી આપને પ્રાપ્ત થઈ. તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે એ વખતે આપ શ્રી નાના વયથી દેશનો પ્રચાર કરતા કરતા, ભ્રમણ કરતા કરતા અનેક જીવો આપના સાનિધ્યમાં આવ્યા, સન્મુખ થયા. આપને વિચાર આવ્યો કે આ બધા ભક્તો મારી સાથે જોડાઈ તો ગયા, પણ આ જોડાયા પછી આનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવો? આને કેવી રીતે પ્રભુને સન્મુખ કરવા? આ જીવ દોષથી ભરેલો છે, માયાથી ભરેલો છે. એને કેવી રીતે પ્રભુની સન્મુખ કરવા? એવો પ્રશ્ન શ્રી મહાપ્રભુજીને જાગ્યો અને શ્રી મહાપ્રભુજી ચિંતન કરવા લાગ્યા કે હવે કેવી રીતે મારે કરવું, કેવી રીતે આને મારે સન્મુખ કરવા?